जिस विच मनुख की हालत बयान की, क्योंकि जिहड़ा ये मालिक ने समा दिता है संगत जी, एक अवसर दिता है, क्योंकि वो दिनों दिन बीतता जा रहा है, मुकदा जा रहा है। असी कोई वध नहीं रहे हाँ कि सवास साडे वध रहे ने, क्योंकि प्रकृति का एक निज़म है, असूल है। एक जो चीज बनती है, कुदरत उसनू एक दिन लाजमी नाश कर दी है, खत्म करके रख देंदी है। जिसदी पैदाइश है उसदा एक दिन वजूद खत्म जरूर होएगा, क्योंकि साडा वजूद है ना, असी बने हाँ माँ प्यो के संजोग सदका साडा जन्म है। गुरबाणी का फैसला है ना, मात पिता बिन बाल ना। बच्चे का जन्म माँ प्यो के संजोग सदका है। ये संजोग बनता है, आनंद कारज हुंदा है, गृहस्थी च प्रवृत्ति हुंदी है, ते कुदरत दे हुक्म नाल। संगत जी ये भी नहीं समझना है, बड़े माँ प्यो ने जिन्हां दे शरीर इष्ट पुष्ट ने, सुहप्पण है, शरीर ठीक है, पर उन्हां च समर्था नहीं कि वो बच्चे नूं जन्म दे सकन। हैगे ने बच्चे का जन्म होना एक कुदरती है, कुदरत दे मुताबिक है। वो चाहे धी जन्म लैंदी है, वो चाहे बच्चा जन्म लैंदा है, ते जे वो चाहे दोवां नूं मेल करके ते किन्नर दा जन्म भी करा दिंदा है। ओदी कुदरत है, ओदी मौज है, क्योंकि रब ने एक गेड़ बनाया हुआ, एक ओदा समय गेड़ है। हुण निज़म की है कि जो वजूद है, असी वजूद करके हैगे हाँ ना, तुसी सानू देख रहे हो, ये वजूद है, पर ये सलामत नहीं है। वजूद है पर सलामत नहीं। सलामत कौन है? जिदे बारे तुसी रोज अमृत वेले गुरु नानक साहब की रसना तो पढ़ते हो कि तू सदा सलामत निरंकार, के वाहिगुरु तू सलामत है, तू रहन वाला है, तू सृष्टि का करता है, सृष्टि का तू पालनहार है। ते सब तो वड्डी गल, सृष्टि का पैदाइश करता भी तू है ते सृष्टि का नाश करता भी तू है। पैदाइश भी आप, नाशवंत भी आप। धरती देखो हुण एक बारी थोड़ी बनी है कि एक बार बन गई है, जां असीं एक बारी आए हाँ ते गेड़ मुक गया है। एक जन्म का गेड़ थोड़ी है संगत कि असीं आ गए हाँ फिर असीं चले गए हाँ, तो ये गेड़ जिहड़ा निरंतर इसे तरह चलता रह गया है। गुरु साहब कहते नहीं, ये गेड़ इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये गेड़ बार बार बनता है, फिर मुकदा है, फिर मुक जाता है, फिर बन जाता है। भाव एक जन्म नहीं, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई, कृपा कर पिछले जन्म विच भी तेरा ही सेवक सी। पर बिरती किसे दी है ना संगत जी, सारियां दी नहीं ना। असीं ते सारे कदी कां दी जून विच, कदी गधे दी जून विच, कदी कुकर दी जून विच, ये गेड़ विच ही असीं रवांगे। ये थोड़ी है हुण के मनुखा जन्म है ते लाजमी अगों मनुखा ही फिर काया मिलेगी, नहीं संगत जी। इस प्रति तुसीं रोज शाम नूं पंजवें पातशाह की रसना तो पढ़ते जे, ते सौण तो पहला सतगुरु ने एक मर्यादा बन्नी, रहो रीति दी रहराज साहब दी, ते ओहदे विच तुसीं की पढ़दे जे? गुरु साहिब कहंदे भई प्राप्त मानुख देहुरिया, ते नाल ही कह दिता गोबिंद मिलन
ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਪੜਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਰਾਰਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1188 ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। 91,24,200 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓ ਨਾ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਣੀ। ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਚਾੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰਮਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੇੜ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ। ਗੇੜ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਕਈ ਜਨਮ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸੈਲ ਗਿਰ ਖਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜ ਥੋੜਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਛੜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਹਾਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੰਪਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ 9 ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਗਰਤੀ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਜਨਮ ਅਸਲ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਜਪਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਖ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇਹ। ਆਹ ਪਛੇਤਰ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ। ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰੂ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ। ਇੰਨੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਯੁੱਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਜਰਮਨ ਬੈਠਾ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਧੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਾ ਵੈ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਨੀਹਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਈਆ ਭਈਆ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਐ? ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਝਪਕ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆ ਹੋਆ ਸਿਹਤ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡੈੱਡ ਹੋਣਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ
2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੇੜੀਏ, ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜਗਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੰਤਿਸ਼ਾਕਰਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਛੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੈਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਦਣ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਰਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ। ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰਤ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਆਮਦਮ ਤੋ ਜਾਰ ਰਾਮਾ ਕੁਨਮ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਆਮਦਮ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਗੇ ਬਸ ਖੇਲ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, क्योंकि अब की बार बख्श बंदे को किरपा कर। हाँ बाबा कबीर साहब कहते ने बहुर न भौजल फेरा, कहते किरपा कर वाहिगुरू, रहमत कर। ते केड़ी रहमत कर? अब की बार आ शरीर जेड़ा मिलिया संगत जी, एदी गल कीती है। कहत कबीर सुनो रे लोई, लोई इत्थे घर वाली दा नाम नहीं, ध्यान च रखियो। लोई अर्थ इत्थे लोकी है, इत्थे कबीर साहब दी चलो तुसी मन्निया लोकां ने कि कोई घर वाली सी, फिर उन्हां दा बच्चा भी सी, एक बच्ची भी सी। चलो तुसी पढ़िया भी है, आम तुसी सुनदे भी रहे हो, पर कई चीज़ां साडियां ना मन घाड़ती हुंदियां ने, कोलों ही बना लैंदे आ, हुंदियां नहीं हैगियां, उन्हां नूं पेश करके रख दिंदे आ। तुसी देखदे हो गुरु नानक साहब दी पिक्चर देखदे हो ना तुसी, किड्डी सोहनी पिक्चर बनाई है, महाराज जी का चेहरा भख रहा है,
ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੇਬ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਸੰਤਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਲ ਉਹ ਚ ਫਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਆਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਐ ਪਰਨਾ ਪੋਚ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਐ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਐ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੜੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਹਿਣਿਆ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸਾਦੇ ਮਰਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਢੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਘੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਦਾਂ ਕਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿੱਟ ਫੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀ ਕਮਾਲੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਹਾਹ ਪਛੇਤਰ ਲੱਗਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਨੰਨੇ ਦੇ ਹੋੜਾ, ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਲੋਈ ਭਾਵ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸਾਧੂ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਣੀਆਂ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਜਨ ਸਾਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤੀ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 7 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਓ, ਆ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ ਵੈ, ਆ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, 7 ਕਮਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੇ 7 ਸਾਡੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾ, ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, 7 ਲੈ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ, ਆ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ।
ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਧੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਝਲਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣ, ਭਰਮਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਨਾਸਕਾ ਹੈ, ਆ ਫਿਰ ਜੀਭ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਇਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਬੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਬੱਬਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ? ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਵੀ ਤੇ ਮਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਵੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਠਾਸ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਰਸਾਲ ਜੈਸੀ। ਰਸਾਲ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਮਧੂ ਜੈਸੀ। मधु कैसी है? मेवा जैसी। मेवा कैसी है? मिश्री जैसी। मिश्री कैसी है? गंगा के पानी जैसी। गंगा का पानी कैसी है? अमृत जैसी। अमृत कैसी है? ब्रह्म की कथा जैसी। ब्रह्म की कथा कैसी है? साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जैसी। दुनिया के सारे फल इकट्ठे करिए ना ते रसाल बनदा, जूस बनदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਵੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਵੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਪੌਲ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਵੀ ਪੈਨ ਛੱਡਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਗੰਧਨ ਵੈਨ ਸੁਣੇ ਉਰਜਾ ਵਹੇ। ਧੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਨ ਚ ਉਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਗੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਣ ਵੈਨ, ਗੰਦੇ ਵੈਨ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਉਰਝਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੀ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ? ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 91 ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਸਕਾ ਹੋ ਗਈ, 2 ਨਾਸਕਾ ਨੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਕੰਨ ਨੇ, 6 ਆ 7ਵਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ 7 ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹ 7 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ 7 ਕਮਰੇ ਸੁੱਧੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਧੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 7 ਕਮਰੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਮਾੜਾ, ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਨਾਸਕਾ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਟਾ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਊ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਰਜੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸੀਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਰਪਾਈ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਸੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਲਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ? ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਸੂਈ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਸੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਵਸਨੀਕ ਥੋੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਗੰ ਹਰਖੰ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਰੋਈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਨਾਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਭਈਆ फिर तो फुलिया फुलिया जब 10 मास उर्द मुख रहता, 10 महीने तू पुट्ठा लटकदा रहा, सो दिन कैसे भुलिया? कहंदे तू देण ही भुल गया, फर्क तेरे च पै गया जिदन तू मां दे गर्भ विच सी, तेरा सिर पुट्ठा सी पर तेरी मत सीधी सी, जिदन तू आसमात लोक विच आया तेरा सिर सीधा हो गया ते मत पुट्ठी हो गई। 10 महीने पुट्ठे सी ते बड़ा सोहना सिमरन सी, लिव छुड़की लगी, लिव जुड़ी हुई सी, बस आ दुनिया च आउण दी देर हुई संगत जी, फिर पता ही ना लगा की होया। ये सब जग दिखिया, माया छाया, नानक गुरमत नाम ध्याया। गुरु साहब कहंदे मैं सारा ही जगत देख लिया, ते सारा जगत की देखिया वै कि सारा जगत ही माया विच है, ते कल्ला आ मात लोक नहीं, काश लोक विच भी माया भरमण कर रही है, पताल लोक विच भी माया, आकाश विच देवतियां दा निवास है, मात विच मनुखां दा निवास है, ते हेठली धरती ते दैंतां दा निवास मन्निया। पर गुरु साहब कहंदे तिन्हां लोकां विच माया अपना प्रभाव पा के बैठी हुई है, ते नानक गुरमत नाम ते आए। नानक जी जेड़े गुरु दी मत ते चलदे ने वो फिर सदा वास्ते उस मालक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल एकमिक हुंदे ने, ते जेड़े एकमिक हो जांदे ने वो सदा ही रब दा गायन करते रहिंदे ने, ते जेड़े गायन करते रहिंदे ने उन्हां नूं हर समय मिटना चेते रहिंदा है, ते जिन्हां नूं हर समय मिटना चेते रहिंदा है वो हरेक जगत नूं आखदे ने कि भाई सिमरन कर लो, रब नूं याद कर लो, पर करियो मन करके कि एक वारी दुनिया ते छुट्टण तो पहला पहला तुहाडा शरीर भी ते तुहाडी आत्मा भी कबूली। कह नानक इस शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया। ते जिथों शुरू किया सी फिर उत्थे ही संगत जी आ जाइए, उत्थे ही आइए जिथों शुरू किया। जे तुहाडी बिरती होएगी तो शुरू किया सी कि याद रखियो ये पृथ्वी दा प्रकृति दा एक निज़म है कि पैंडा बड़ा लंबा है, मुकना भी इस काया ते आके है, ते शुरू भी इस काया तो बाद ही हो जाना। मुकना भी इत्थे है, शुरू भी इत्थों है, पैंडा मुकेगा भी इत्थे, अगली मंजिल ते शुरू भी इत्थों हो जाएगा, ते जाना एक दिन संगत जी फिर पैना है। अज पिता दा विछोड़ा बच्चियां तो पिया है, ये भी हुक्म ही है मालिक दा संगत जी, क्योंकि दुख कीआं पंडा खुलियां सुख ना निकले हो। मैं अगे भाई साहब नाल गल करदा सी परसों, फोन जो मैनू आया कनेडा तो उन्हां दा कि पहुंचना तुसीं, तुहाडे सरपंच साहब जी पिंड दे, उन्हां दा भी चेचे तौर ते सुनिया सी पहुंचना है। वो भाई साहब जी मुख्तियार सिंह जी जो प्रदेश बैठे ने, उन्हें मन भर के गल कही, कहंदे बाबा जी 5 जी साडे घर दे चले गए, वो भी साल दे विच विच। संगत जी जी दे ते एक दा विछोड़ा झलना बड़ा औखा जी, बड़ा औखा है। ते जदों साडे जी तुरे जान, जगत तो तुरे जान, फिर वो ते दुख बड़ा डड है ना। डॉक्टर दवाई दे सकदा है, डॉक्टर पीड़ा नहीं समझ सकता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, पर डॉक्टर उस मरीज की तकलीफ नूं नहीं समझ सकता है। जिन्ने मर्जी तड़फदे हो डॉक्टर दवाई जरूर दे देगा, पर तकलीफ का नहीं उन्होंने पता है। ये तो दुख जिदे घर आउंदा है उन्होंने पता हुंदा है कि दुख है की, दुख हुंदे की है। मंजिल ना मिलन दे दुख हुंदे की, पैरां नाल वाइयां उन्हां राहां कोलों पुछ, एक लत्ता च रहन दे दुख हुंदे की, कंधां नाल कीतियां सलाहां कोलों पुछी। मंजिल ना मिले पैरां नूं पुछ के देखो दुख की है। मंजिल ना मिलन दे दुख हुंदे की, पैरां नाल वाइयां उन्हां राहां कोलों पुछी, एक लत्ता च रहन दे दुख हुंदे की, कंधां नाल कीतियां सलाहां कोलों पुछी। पुत्रां दे जान दे दुख हुंदे की, हौके विच डुबियां उन्हां मावां कोलों पुछी। भाई तुर जान दे दुख हुंदे की, टुटियां जो नालों उन्हां बाहां कोलों पुछी।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਮਾਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਛਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਭੈਣਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ, ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਯਾਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਦੀਪ ਬੁਝ ਜਾਵਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ, ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਇਕੱਲਤਾ ਇਕੱਲੇ ਪਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਜ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਤਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜੂਣਾ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ। ਕਦੀ ਬਾਪੂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਸਾਂ ਹੀ ਹੈ 35-40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰੱਬਾ, ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। 30 35 25 ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦੀਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਧਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਗਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।